Hello friends, good morning. Hope all are safe at your homes. Unit 5 Virtualization. Girls, this is the last unit in cloud computing. The syllabus of Unit 5 are Virtualization and Cloud Computing. Need of virtualization. Need of virtualization means advantages. In that we have cost, administration, cost deployment, reduce infrastructure cost and limitations. Next one, types of hardware virtualization. In that we have full virtualization, partial and para virtualization. Next one, desktop virtualization, software virtualization, memory, storage, data and network virtualizations. So all these are the different types of virtualizations. And next one, Microsoft implementation, Microsoft Hyper-V and VMware futures and infrastructure, VirtualBox and thin clients. That's all about the syllabus of Unit 5. Now in this video I am going to explain about the concept of virtualization. That is, what is virtualization? Why we are using virtualization? I mean advantages and disadvantages of virtualization. Yes, so in this video I am dealing about the topic of what is virtualization, what are the advantages of virtualization and what are the disadvantages of virtualization. Okay, so virtualization. So what is virtualization? Uh, Virtualization is a creation of virtual rather than actual version of something. Okay, I have already told you girls, ఆల్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ని యాక్సెసింగ్ చేస్తున్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ స్కేలబిలిటీ. ఎంతమంది యూజర్స్ అయినా సరే ఎట్ ఏ టైం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఎంతమంది కనెక్ట్ అయినా యాక్సెసింగ్ చేస్తున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్. బికాస్ వర్చువలైజేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాజికల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్, ఇట్ ఈస్ ఎ వర్చువల్, బట్ ఇట్ వర్క్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఫిజికల్. ఫిజికల్గా ఉండదు కానీ లాజికల్గా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఫిజికల్ ఎలా ఏ విధంగా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో లాజికల్ కూడా అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫిజికల్ అంటే యాక్చువల్, లాజికల్ అంటే వర్చువల్. ఓకే, ఫిజికల్గా ఉన్న ప్రతిదాన్ని మనం వర్చువల్ కింద క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే వర్చువలైజేషన్ అంటున్నాం. సో ఏమేమి వర్చువలైజేషన్ చేయొచ్చు? సో దేని వర్చువల్ చేయొచ్చు అంటే ఐ కెన్ వర్చువలైజ్ ఎయిదర్ an ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, a server, a storage device or any network resources. I can virtualize anything, any physical. I can virtualize any physical appearance, any physical resources or any software. Either an operating system, a server, a storage or network resources, all should be virtualized by using the virtualization technique. So by using this virtualization, everyone can access the same resource. At a time, hundreds or thousands or 10,000 members can also access these resources because of virtualization technology. Because it is not physical and it is virtual, we can virtualize everything, such as operating system, a server, a storage device or network resources. Everything can be virtualized by the concept of virtualization technology. That's the definition of virtualization. And another definition of virtualization is, I mean that's one of the definition. Second definition or other definition of virtualization is, it is a technology that enables the single physical infrastructure to function as a multiple logical infrastructure or resources. ఓకే, ఒక సింగిల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మల్టిపుల్ లాజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కింద మనం వర్క్ అయ్యే విధంగా చేస్తే దాన్ని ఏమంటున్నామంటే వర్చువలైజేషన్ అంటున్నాం. సో ఇట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్నాలజీ. సో ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక సింగిల్ ఫిజికల్గా ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మల్టిపుల్ లాజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కింద మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు బై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ. That is the main advantage. Okay, here we have only single physical infrastructure. దాన్ని ఈ వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మల్టిపుల్ లాజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కింద మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ మల్టిపుల్ వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కింద మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్స్ ద డెఫినిషన్ ఆర్ దట్స్ ద టెక్నాలజీ ఆఫ్ virtualization. So I have already told you, we can virtualize everything. We can virtualize hardware,
Okay, and we can virtualize memory, processor, input or output network, operating system, data and application. Everything should be virtualized. See here, it is not only limited to the hardware. It can take many forms such as memory, processor, IO, input and output, network, operating system, data and application. So everything should be virtualized, not only hardware. We can virtualize either memory, either processor, either input or output, operating system, and anything should be virtualized. That means it is not a physical, it is a virtualization. Because of the virtualization, a single physical infrastructure can be function as a multiple logical infrastructure or resources. That is the actual definition of virtualization. Yes. Next one. అసలు వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్కి రావడానికి రీజన్ ఏంటి? వై వీఆర్ యూజింగ్ వర్చువలైజేషన్? అసలు ఎలా వచ్చింది? ఓకే, ఫస్ట్ కంప్యూటింగ్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మనకి లార్జ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? వెన్ వీ నీడ్ టు పెర్ఫామ్ సమ్ కంప్యూటింగ్ ఆపరేషన్స్, ఎస్పెషలీ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్, కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్, డెఫినెట్లీ వీ రిక్వైర్ లార్జ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో అంత పెద్ద పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోలేము. కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చిన ఐడియా ఏంటి అంటే కనుక వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, కంప్యూటింగ్ ఆపరేషన్స్ మన కంపెనీలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ని పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిపోదు. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఒక్కొక్కసారి నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాలి. అలా కొనుక్కుంటేనే ఆ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవుతుంది. కానీ అలా నేను కొనుక్కోలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి నా దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు. అంత డబ్బులు లేకపోతే కనుక నేను కొనుక్కోలేను. ఒకవేళ నేను కొనుక్కోలేకపోతే కనుక ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ నాకు ఆగిపోతుంది. ఓకే, అందువల్ల వచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే కనుక వర్చువలైజేషన్. ఒకవేళ అంత కాస్ట్ పెట్టి నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొనుక్కున్నా దాన్ని నేను ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా యూటిలైజ్ చేయలేకపోతున్నాను. ఓకే, ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి నేను ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కొనుక్కున్నా సరే ఒక్కొక్కసారి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఆ రిసోర్సెస్ని నేను యూటిలైజ్ చేయలేకపోతున్నాను. అలాగే నేను ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేశానో ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానికి నాకు ప్రాఫిట్ అనేది రావట్లేదు. సో రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ అనేది నాకు ఏమవుతుందంటే తగ్గిపోతుంది. ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఆ రిసోర్స్ని నేను యూటిలైజ్ చేయలేకపోతున్నాను. అప్పుడు కంపెనీస్ ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేసింది. ఏంటది? అస్తమానం కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన ప్రతిసారి కొత్త ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొనుక్కోవడం కాస్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి, ఒకవేళ కొనుక్కున్న దాన్ని మనం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఒక టెక్నాలజీ ఏంటి అంటే కనుక వర్చువలైజేషన్. సో వర్చువలైజేషన్ మీన్స్ ఒక సింగిల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని, అప్లికేషన్స్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, అక్కడ కంపెనీస్కి వచ్చిన ఆలోచన ఏంటి అంటే వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ. సో వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఒక సింగిల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయినా మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అయినా సరే ఏం చేయొచ్చు అంటే రన్ చేయొచ్చు. ఇలా రన్ చేయడం వల్ల కొత్త ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కువ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ. ఎస్ గర్ల్స్? సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే కనుక ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన ప్రతిసారి, ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిపోకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు వీ నీడ్ టు బై అడిషనల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. ఓకే, అంత ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని నేను పెట్టుబడి పెట్టలేను. దాని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ, ఓకేనా, అంటే అంత పెట్టుబడి పెట్టి నేను మెయింటెనెన్స్ చేయలేను. ఎందుకంటే అంత హ్యూజ్ కాస్ట్. అలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొనాలంటే రేట్ ఎక్కువ, కాస్ట్ ఎక్కువ. కొన్నాను అనుకుందాం, కొన్న తర్వాత ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా నేను యూటిలైజ్ చేయలేకపోతున్నాను.
ఓకే, ఒక రిసోర్స్ని ఆర్ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం కొన్నామంటే దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే కదా దానికి అది కొన్నందుకు మనకి వాల్యూ. మనం హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని బట్టి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కొంటున్నాం, కానీ ఆ రిసోర్సెస్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద నేను మనీని ఇన్వెస్ట్ చేశానో ఆ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానికి కూడా నాకు ఏమీ రావట్లేదు. సో అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని పెట్టాల్సి వస్తుంది. అలాగే రిసోర్స్ని కూడా నేను 100% పక్కన పెడితే ఈవెన్ 70% కూడా ఆ రిసోర్సెస్ని నేను ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ కంపెనీ స్టార్టెడ్ ఏ న్యూ టెక్నాలజీ. The technology is called virtualization. By using this virtualization, ఒక సింగిల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని కానీ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ కానీ రన్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల నాకు ప్రతిసారి కొత్త ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే ఉన్న ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ని నేను ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే యూటిలైజ్ చేయొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. The main benefits of using this virtualization is we can utilize the resources very efficiently, and we can increase ROI. ROI means return on investment. మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ప్రాఫిట్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే సక్సెస్ఫుల్గా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవుతే ఆటోమేటిక్గా మనకి మనీ అనేది ఈజీగా ఎర్న్ అవుతుంది. ఈజీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా మనం ఈజీగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ గ్రీన్ ఐటీ. Okay, green IT support means because of the virtualization అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా గ్రీన్ ఐటీని ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నామంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్. అంటే కేబుల్స్ కానీ లేకపోతే ఏసీస్ కానీ కరెంట్ బిల్స్ కానీ ఎక్కువగా రాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే ప్రతిదీ వర్చువల్ కాబట్టి. ఎందుకంటే ఫిజికల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ మనం గెయిన్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, కేబుల్స్ కానీ రూటర్స్ కానీ ఏసీస్ కానీ కరెంట్ బిల్స్ కానీ లేకపోతే రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఫిజికల్ ఒకటే ఉంటుంది, మిగతావన్నీ వర్చువల్ కాబట్టి ఆ వర్చువల్ వాటికి ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం గ్రీన్ ఐటీని కూడా సపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు బై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ వర్చువలైజేషన్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రీసెంట్ టెక్నాలజీ. ఈ టెక్నాలజీ 40 సంవత్సరాల ముందు నుంచే ఉంది, కానీ రీసెంట్గా ఈ మధ్య కాలంలో అందరూ బాగా యూజ్ చేస్తున్న బజ్ వర్డ్ ఏంటి అంటే కనుక వర్చువలైజేషన్. ఎందుకంటే 40 సంవత్సరాల కింద తెలిసినా సరే అంత టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి, అంత టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసుకోవడానికి, అంత టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఆ రోజుల్లో అంత నాగరికత లేదు. కాబట్టి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి రీసెంట్గా ఈ మధ్య నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లేటెస్ట్ బజ్ వర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఓల్డ్ బజ్ వర్డ్. ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్. ద ఐడియా ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 4 decades ముందే వచ్చింది, కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కుదరట్లేదు. కాబట్టి ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో రీసెంట్ ఇయర్స్లో ఈ వర్చువలైజేషన్ అనే వర్డ్ బాగా అందరూ యూజ్ చేసుకొని ఒక రిసోర్స్ని ఎంత ఫుల్ ఫ్లెజ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనేది ఈ మధ్య కాలంలో ఆలోచిస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, బిఫోర్ వర్చువలైజేషన్. అసలు వర్చువలైజేషన్ రాకముందే ఎలా ఉండేది, వర్చువలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉండేది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ గర్ల్స్, బిఫోర్ వర్చువలైజేషన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ద సింగిల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఫ్యూ అప్లికేషన్స్. ఎస్ నో? ఓకే, వర్చువలైజేషన్ రాకముందు ఒక సింగిల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఉండేది, కొన్ని అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఉండేది. సో చూడండి, ఇక్కడ సింగిల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెసర్ కానీ, మెమరీ కానీ, స్టోరేజ్ కానీ, నెట్వర్క్ కానీ. సో ఈ సింగిల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఓన్లీ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమే రన్ అయ్యేది, కొన్ని అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఉండేది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నా ఆర్గనైజేషన్ కాదు, పోనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైంటిస్టులు ఉన్నారు, సైంటిస్టులు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, దే నీడ్ టు పెర్ఫామ్ సెవరల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క డెడికేటెడ్ సిస్టమ్ మీద, ఒక్కొక్క ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఒక్కొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ పెర్ఫామ్ చేయాలి. మరి ఒక్కొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ పెర్ఫామ్ చేయాలి, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని పెర్ఫామ్ చేస్తేనే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కనుక నాకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే సెవరల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కావాలి.
సో అన్ని కొనగలమా, అన్ని ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కొనగలరా? బికాస్ ఒక సైంటిస్టులు ఏదైనా సైంటిఫిక్గా ఏదైనా డెవలప్ చేయాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు. మరి ఒక్కొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఒక్కొక్క ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాల్సి వస్తే 20 ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి 20 ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కావాలా వద్దా? బికాస్ ఒక్కొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక్కొక్క వేలో ఉంటుంది. All the experiments are not same. All the experiments can run on different platforms and different environments. Definitely they need to buy some physical infrastructure. ఓకే, అంత ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కొనాలంటే డబ్బులు ఉండవు. ఒకవేళ కొన్నా సరే దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేము. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కొనుక్కోవాలంటే హ్యూజ్ కాస్ట్. ఒకవేళ కొనుక్కోకపోతే కనుక ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సక్సెస్ అవ్వవు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సక్సెస్ అవ్వకపోతే కనుక ఆటోమేటిక్గా సైంటిస్టులు అనుకున్న కొత్త కొత్త ఐడియాస్ వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు. ఆటోమేటిక్గా ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆగిపోతాయి. కాబట్టి వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఓకే, సో బిఫోర్ వర్చువలైజేషన్ రాకముందు చూడండి, ఓన్లీ ఒక ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చెప్తున్నా కదా. ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీన్స్ ప్రాసెసర్, మెమరీ, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, ఇవన్నీ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఈ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఓన్లీ ఒక ఓఎస్ఏ ఉండేది, అప్లికేషన్స్ ఉండేవి అంతే. ఓకే, ఇంకొక ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఇంకొక ఓఎస్, ఇంకొక అప్లికేషన్స్. బిఫోర్ వర్చువలైజేషన్ ఇలా ఉండేది. ఇక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏవైతే ప్రాసెసర్ కానీ, మెమరీ కానీ, స్టోరేజ్ కానీ, నెట్వర్క్ కానీ ఏవైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో ఆ రిసోర్సెస్ అన్నింటినీ మనం ఫుల్ ఫ్లెజ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోయాం. బికాస్ హియర్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఓన్లీ వన్ ఓఎస్ అండ్ సమ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ ద రిసోర్సెస్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్లీ. Okay, so that's the problem before virtualization. Okay, next one, after virtualization. So if you observe girls in this figure, after virtualization ala undi ante ganaka, so chudandi ikkada physical shared infrastructure. ikkada physical infrastructure enti processor kaani, memory kaani, storage kaani, network kaani, here all the physical infrastructures are shared by two virtual machines because of the virtual infrastructure. See girls, okay, antaku mundu సపరేట్గా ఒక దాంట్లో ఒక ఫిజికల్ దాని మీద ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఉండేది, అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఉండేవి. కానీ ఇక్కడ వర్చువలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా ఏదైతే ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్కి షేర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్. So if you observe girls, here this is the single physical infrastructure, here this is physical shared infrastructure. సో ఏదైతే ప్రాసెసర్ కానీ, మెమరీ కానీ, స్టోరేజ్ కానీ, నెట్వర్క్ కానీ ఉందో వీటన్నిటిని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే టూ మిషన్స్కి షేర్ చేస్తున్నాం, టూ వర్చువల్ మిషన్స్కి షేర్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ ఉంది సింగిల్ ఫిజికల్ ఒకటే, ఫిజికల్గా ఉంది ఒకటే, కానీ ఫిజికల్గా ఉన్న ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మల్టిపుల్ మిషన్స్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే షేర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ సింగిల్గా ఒకటి ఉంది కదా, దీన్ని మనం టూ మిషన్స్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే షేర్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ 1లో వర్చువల్ ప్రాసెసర్, వర్చువల్ మెమరీ, వర్చువల్ స్టోరేజ్ అండ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. అలాగే ఇంకొక మిషన్లో కూడా వర్చువల్ ప్రాసెసర్, వర్చువల్ మెమరీ, వర్చువల్ స్టోరేజ్ అండ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. ఎస్ అను అంటే ఒక సింగిల్ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ని మల్టిపుల్ మిషన్స్కి, సింగిల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే షేర్ చేస్తున్నాం. అలా షేర్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క రిసోర్సెస్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ద వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, బిఫోర్ వర్చువలైజేషన్లో ఏమో ఒక ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఒక ఓఎస్ మాత్రమే ఉండేది, అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఉండేది. కానీ ఆఫ్టర్ వర్చువలైజేషన్ తర్వాత ఒక ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ని, ఒక ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం మల్టిపుల్ లాజికల్ మిషన్స్ కింద ఏం చేయొచ్చు అంటే డివైడ్ చేసి వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మెయింటైన్ చేయొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, హియర్ వీఆర్ షేరింగ్, ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ ఉంది కదా, హియర్ ద వర్చువల్ మిషన్ కెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వర్క్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఫిజికల్ మిషన్. ఓకే, ఇది వర్చువల్ మిషన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫిజికల్ మిషన్ లాగే వర్క్ అవుతుంది. కింద ఫిజికల్ ప్రాసెసర్, ఫిజికల్ మెమరీ, ఫిజికల్ స్టోరేజ్, ఫిజికల్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా ఈ మిషన్కి వర్చువల్ ప్రాసెసర్, వర్చువల్ మెమరీ, వర్చువల్ స్టోరేజ్, వర్చువల్ నెట్వర్క్ ద్వారా నేను ఏం చేశాను అంటే క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో దట్స్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఒక సింగిల్గా ఉన్న ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని
వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా నేను నెంబర్ ఆఫ్ వర్చువల్ మిషన్స్కి ఏం చేయొచ్చు అంటే షేర్ చేయొచ్చు. ఇలా షేర్ చేయడం ద్వారా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే కనుక రిసోర్సెస్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే గాస్, సో చూడండి ఇక్కడ ఒక వర్చువల్ మిషన్, ఇక్కడ ఇంకొక వర్చువల్ మిషన్. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ సింగిల్ ఫిజికల్ షేర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఐ ఆమ్ క్రియేటింగ్ 2 వర్చువల్ మిషన్ అండ్ ఈచ్ వర్చువల్ మిషన్ హ్యాస్ వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ and virtual infrastructure is created because of the layer of virtual infrastructure layer. Okay, next one. వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ని ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? బికాస్ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉండటం వల్లే వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ని ఇండస్ట్రీస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. ఫస్ట్ వన్, బెటర్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, రిసోర్సెస్ ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంక్రీజ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, మనం పెట్టిన పెట్టుబడికి కూడా ప్రాఫిట్ వస్తుంది. డైనమిక్ డేటా సెంటర్, ఇట్ సపోజ్ గ్రీన్ ఐటీ. ఈజీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఈజీగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇంప్రూవ్స్ డిజాస్టర్ రికవరీ, ఏదైనా పోయినా సరే రికవరీ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ వై ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ యూజింగ్ వర్చువలైజేషన్. అండ్ ఈవెన్ వర్చువలైజేషన్ హ్యాస్ మెనీ బెనిఫిట్స్, ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ సమ్ డ్రాబ్యాక్స్. ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఈజ్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, అంటే ఎక్కడైనా సరే ఫెయిల్ అవుతే కనుక ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఏవి క్రాష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎస్పెషల్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఏదైనా ఫెయిల్ అవుతే కనుక ఎంటైర్ సిస్టమ్ అనేది క్రాష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. డిమాండ్ హై అండ్ పవర్ఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, బికాస్ రిసోర్సెస్ని షేర్ చేస్తున్నామంటే ఖచ్చితంగా పవర్ఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి. మే లీడ్ టు లోయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోవచ్చు. షేర్ అంటేనే ఆటోమేటిక్గా పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది కదా. అలా ఫిజికల్గా ఉన్న రిసోర్సెస్ని మనం షేర్ చేస్తున్నాము అంటే ఆటోమేటిక్గా పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇట్ రిక్వైర్స్ స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్ సెట్. ఓకే, వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ని టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయాలంటే కనుక స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్ సెట్ కావాలి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ వర్చువలైజేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, నీడ్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్. ఓకే, సో అసలు వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా చూసుకుందాం. ఓకేనా గర్ల్స్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాస్ట్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? కాస్ట్. సో కాస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకోసం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఫిజికల్ సర్వర్కి మన ఫిజికల్ సర్వర్ని కొనుక్కుంటే చాలు. బికాజ్ వర్చువల్ చేయాలంటే ఫిజికల్ ఉండాలి, మినిమం ఒకటైనా ఫిజికల్ ఉండాలి. కాబట్టి ఆ ఫిజికల్ని కొనుక్కుంటే చాలు. మిగిలిన వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ లేకపోతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మనం ఫ్రీగా ఏం చేయొచ్చు అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, చూడండి ఒకసారి. You do have to shell out the money for the physical server itself, but there are options for free virtualization software and free operating systems. అంటే మనం ఫిజికల్ సర్వర్కి కొంచెం మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చాలు. ఓకే, దానికి సంబంధించిన వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేకపోతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఫ్రీగా నెట్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రీగా నెట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చో ఆటోమేటిక్గా మన కాస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుందా లేదా? Especially Microsoft Virtual Server and VMware Server are free to download and install. Okay, so virtual servers, okay, Microsoft Virtual Server కానీ లేకపోతే VMware Server కానీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 వర్చువలైజేషన్ సర్వర్స్. సో వీటన్నిటిని మనం ఆ కంపెనీలోకి లాగిన్ అయ్యి వాటన్నిటిని మనం ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈజీగా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. బికాస్ మీకు తెలిసిందే కొన్ని ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ అనేది మనకి ఏమైపోతుందంటే తగ్గిపోతుంది, అంతే కదా. సో వర్చువలైజేషన్ అనే టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఆ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఫ్రీగా నెట్లో అవైలబుల్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మన దగ్గర ఓన్లీ ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంటే చాలు. ప్రతిదీ కూడా నెట్లో ఫ్రీగా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల కాస్ట్ అనేది ఏమవుతుందని తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ యూజ్ ఏ లైసెన్స్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అఫ్ కోర్స్ దట్ విల్ కాస్ట్ మనీ. ఎస్ అన్నో, ఒకవేళ మనం ఏదైనా లైసెన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఆ లైసెన్స్ కోసం మనం ఏం చేయాలంటే మనీని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ మనీ ఫర్ ఫ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఎస్ అన్నో, అంటే ప్రతిదానికి నీకు లైసెన్స్డ్ కావాలి, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కావాలి, లైసెన్స్డ్ కావాలి, బాగా వర్క్ కావాలి, ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే కనుక దానికి తగ్గినట్టే నువ్వు మనీ పే చేయాలి.
అలా కాదు, నాకు లైసెన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవసరం లేదు అనుకుంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ బికాస్ ఒక ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మల్టిపుల్ లాజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కింద క్రియేట్ చేయాలి అంటే వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. అలా వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అంటే ఆ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని నేను కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. అవి ప్రతిదీ కూడా నెట్లో ఉంటాయి. వాటన్నిటిని మనం ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎప్పుడు మీకు లైసెన్స్వి అక్కర్లేదు అనుకుంటే కనుక, ఒకవేళ లైసెన్స్వి కావాలి అంటే కనుక ఆ లైసెన్స్ కోసం మీరు మనీ ఏం చేయాలంటే పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే ఓకే అంటే ఆ లైసెన్స్ కోసం నువ్వు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, మనీ పే చేయాల్సి వస్తుంది. అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ మనీ. ఓకే, కాస్ట్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి తగ్గిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ వర్చువలైజేషన్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్. హ్యావింగ్ ఆల్ యువర్ సర్వర్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ రెడ్యూసెస్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బర్డెన్. ఓకే, సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ బర్డెన్ కూడా తగ్గిపోతుందంట. సో చూడండి, అకార్డింగ్ టు విఎంవేర్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ కంపెనీ. వర్చువలైజేషన్ చేయాలి అంటే కనుక విఎంవేర్ సాఫ్ట్వేర్ని కూడా వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగో నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను. బై యూజింగ్ అకార్డింగ్ టు విఎంవేర్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బర్డెన్. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ బర్డెన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఒక సింగిల్ ఫిజికల్ దాని నుంచి వర్చువల్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మనం వర్చువల్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ వర్చువల్ వాటికి ఫిజికల్గా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ బర్డెన్ కూడా నాకు ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. కరెక్టే కదా? అంటే సింగిల్ ఫిజికల్ దాని నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ వర్చువల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ వర్చువల్స్ ఫిజికల్గా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండవు కాబట్టి వాటన్నిటిని నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆటోమేటిక్గా నాకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ బర్డెన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో చూడండి ఇక్కడ, వాట్ దిస్ మీన్స్ ఈస్ దట్ యూ కెన్ సేవ్ టైమ్ ఇన్ యువర్ డైలీ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ యాడ్ మోర్ సర్వర్స్ బై హ్యావింగ్ ఏ వర్చువలైజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అనా? సో వర్చువలైజేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ద్వారా ఎన్ని సర్వర్స్ అయినా సరే నువ్వేం చేయొచ్చు అంటే యాడ్ చేయొచ్చు, వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, ఇలా వర్చువల్ సర్వర్స్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా నీకు టైం అనేది ఏమవుతుందంటే సేవ్ అవుతుంది. ఎందుకు సేవ్ అవుతుందంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి వర్చువల్. ఫిజికల్ అయితే ప్రతిదీ నువ్వు మెయింటైన్ చేయాలి. వర్చువల్ అయితే సింగిల్ ఫిజికల్ దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తే చాలు, వర్చువల్ వాటన్నిటిని మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే అంత ఇదిగా ప్రాపర్గా మెయింటెనెన్స్ కానీ లేకపోతే ప్రతిదీ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నీకు ఏమవుతుందంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ డ్యూటీ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజీ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బర్డన్స్. నీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బర్డన్స్ తగ్గడానికి ఇంకా ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? ఓకే, వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా నీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నువ్వు ఏదైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నావో అది ఎలా తగ్గుతుంది. సో చూడండి, ఫస్ట్ వన్, ఏ సెంట్రలైజ్డ్ కన్సోల్ అలౌస్ క్విక్కర్ యాక్సెస్ టు సర్వర్స్. CDs and DVDs can be quickly mounted using ISO files. New servers can be quickly deployed. Deploy means created. కొత్త సర్వర్స్ని ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు, సర్వర్స్ని ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, CDs అండ్ DVDsని ఈజీగా ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు, వర్చువల్స్ కింద క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ న్యూ వర్చువల్ సర్వర్స్ కెన్ బి డిప్లాయిడ్ మోర్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ ఫిజికల్ సర్వర్స్. ఓకే, ఫిజికల్ సర్వర్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వర్చువల్ సర్వర్స్ని ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు తక్కువ కాస్ట్తో. RAM can be quickly allocated for disk drives. Virtual servers can be moved from one server to another. So all these are the advantages. ఓకే, సో మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తగ్గుతుంది అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ కూడా మనకి కలిసి వచ్చే ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫాస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్. సో ఒక ఫిజికల్ దాని నుంచి ఒక వర్చువల్ సర్వర్ని ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బికాస్ ప్రతి వర్చువల్ దాన్ని కూడా ఈజీగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎంత ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక డిస్క్లో ఉన్న ఫైల్ని ఎంత ఈజీగా కాపీ చేస్తావో అలాగే మనం ఒక వర్చువల్ సర్వర్ని కూడా అంతే ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వర్చువల్ సర్వర్స్ కెన్ బి ఫాస్ట్లీ డిప్లాయిడ్. అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా అయినా సరే ఎంత ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేస్తా అంటే ఒక ఫిజికల్ దాని నుంచి వర్చువల్ని ఎంత ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేస్తామంటే ఒక ఫైల్ని నువ్వు ఏ విధంగా కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నావో అదే విధంగా మనం వర్చువల్ సర్వర్స్ని కూడా అదే విధంగా కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు. అంటే అంత ఈజీగా ఒక వర్చువల్ సర్వర్స్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అంత ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. నువ్వు ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఈజీగా నువ్వు డెవలప్ చేయొచ్చు వర్చువల్స్ని. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ హియర్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ, వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అలౌస్ యూ టు మేక్ క్లోన్స్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్లోన్స్ మీన్స్ డూప్లికేట్స్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ దీస్ ఎండివర్స్. ఓకే, వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా నువ్వు ఫిజికల్గా ఉన్న ప్రతిదాన్ని కూడా వర్చువల్ చేయొచ్చు.
ఓకే, ఎందుకు వర్చువల్ చేయాలి, ఎందుకు వర్చువల్ చేయాలంటే చూడండి ఒకసారి, నాట్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ ద సేమ్ టాస్క్. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఒకే టాస్క్ చేస్తారా? కాదు కదా. ఓకే, దే కెన్ పెర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ టాస్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. చాలా మంది యూజర్స్ ఉంటారు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో, అందరూ ఒకే టాస్క్ చేయరు, చాలా యూజర్స్ ఉంటారు, చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి, ఆ ప్రాజెక్ట్స్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఉంటాయి, ప్రాజెక్ట్స్ డిఫరెంట్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి ఏ కాన్సెప్ట్ కావాలి అంటే వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ కావాలి. సో వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అంటే అది ఎక్కువ టైం పట్టదు, తొందరగానే పడుతుంది. ఎంత తొందరగా అంటే కనుక ఒక డిస్క్లో ఉన్న ఫైల్ని నువ్వు ఎంత ఈజీగా కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నావో అంత ఈజీగా ఫిజికల్ నుంచి మనం వర్చువల్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్స్ ద లాజిక్. నెక్స్ట్ వన్, రెడ్యూస్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి వర్చువలైజేషన్ అంటేనే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది. చెప్పాను మీకు, ఫిజికల్, ఓకే, ఫిజికల్ దాని నుంచి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ కానీ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయినా మనం రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫిజికల్గా ఒకటి ఉంటే చాలు, దాని నుంచి మనం ఎన్ని వర్చువల్ మిషన్స్ అయినా సరే క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని వర్చువల్గా అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ అనేది ఏమవుతుందంటే తగ్గిపోతుంది. ఎక్కువగా నువ్వు హార్డ్వేర్ మీద కానీ కూలింగ్ అంటే కంప్యూటర్స్ ఉండాలి అంటే కూలింగ్స్ ఏసీస్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ మనకి ఫిజికల్గా ఉండేది కొన్ని, మ్యాక్సిమం ఎక్కువగా ఏముంటాయంటే వర్చువల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అనేది కానీ, లేకపోతే ఏసీస్ బిల్స్ కానీ, లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ కానీ, లేకపోతే వీడియో పోర్ట్స్ కానీ, మౌస్ పోర్ట్స్ కానీ, ర్యాక్ స్పేస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఇవన్నీ కూడా నీకు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వీటన్నిటికి కూడా నువ్వు ఎక్కువగా మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఆల్ ఆర్ వర్చువల్స్. Here we have only limited number of physicals. By using these physical servers, we can create any number of virtual logical servers by using virtualization software just like Hyper-V. Okay, Hyper-V కానీ లేకపోతే విండోస్ వర్చువల్ సర్వర్ కానీ, ఓకే, Hyper-V virtualization perform చేస్తున్నాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ విచ్ వి కాల్డ్ as Hyper-V. ఓకే, ఇవి ఏంటో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తున్నాం కదా. ఫిజికల్ నుంచి వర్చువల్ కింద క్రియేట్ చేయాలి అంటే నాకు వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, ఆ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఒకటి Hyper-V అంటున్నాను. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, అందులో ఒకటి ఏంటి అంటే కనుక Hyper-V. దాని గురించి నేను డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా వర్చువలైజేషన్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యొక్క కాస్ట్ అనేది నాకు ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. అదే కానీ మెయిన్ మీకు అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, సమ్ ఆఫ్ ద సేవింగ్స్ యూ రియలైజ్ ఇంక్లూడ్. ఇంకా దీనివల్ల ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే కనుక ఇంక్రీజ్ హార్డ్వేర్ యూటిలైజేషన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ 70%. సో హార్డ్వేర్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్గా యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం బికాస్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్. ఎంత అంటే కనుక 70% ఎక్కువే యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. డిక్రీజ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ బై మచ్ యాజ్ 40%. ఓకే, ఎక్కువ హార్డ్వేర్ని కానీ సాఫ్ట్వేర్ని కానీ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా దాని మీద ఎక్కువ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Decreased operating cost by as much as 70%. Decreased operating cost by as much as 70%. ఓకే, మన ఆపరేషనల్ కాస్ట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. ఓకే, కాస్ట్ తగ్గుతుంది అని చెప్పడానికి ఇవి కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. ఎక్కువగా హార్డ్వేర్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కువ హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఏదైతే ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయో దానికి ఒక కాస్ట్ కూడా ఏమైపోతుందంటే తగ్గిపోతుంది. Okay, next one. So all these are the advantages of using virtualization. Now girls, the disadvantages of virtualization. Okay, ఇప్పుడు దాకా మనం వర్చువలైజేషన్ అడ్వాంటేజ్ చూసాము. ఓకే, కాస్ట్ తగ్గడం కానీ, ఓకే, లేకపోతే కాస్ట్ తగ్గడం కానీ, లేకపోతే ఈజీగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ డ్యూటీ చేయడం కానీ, ఫాస్ట్గా వర్చువల్స్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ తగ్గిపోవడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజెస్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నా దానికి రిలేటెడ్ కానీ చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూద్దాం. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఏ హై కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకేనా, ఫస్ట్ అసలు ఆ టెక్నాలజీని బిల్డప్ చేయడానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ, ఎస్పెషలీ ఫర్ ద ప్రొవైడర్స్. క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో, ఓకే, ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కాస్ట్ అమ్మ. ఓకే, ఆ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుని ఆ టెక్నాలజీని మెయింటైన్ చేయాలంటే కనుక కొంచెం కాస్ట్. Okay, so hardware and software are required at some point, and that means devices must either be developed, manufactured or purchased and implementation. ఓకే, అలాంటి వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీని కనుక సపోర్ట్ చేయాలి అంటే కనుక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ కొనాలి,
మళ్ళీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే కొంచెం కాస్ట్ ఓకే, అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్కి కొంచెం కాస్ట్ అవుతుంది. ఎస్పెషలీ ఎవరైతే ప్రొవైడర్స్ ఉంటారో ఏ ప్రొవైడర్స్ అయితే వర్చువలైజేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ని డెవలప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం కొంచెం కాస్ట్. ఓకే, ఎవరికైనా సరే వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి ఎందుకంటే మాక్సిమం త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తారు కాబట్టి అంత వర్చువలైజేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ని కనుక క్రియేట్ చేయాలంటే కనుక అంత హార్డ్వేర్ కానీ అంత సాఫ్ట్వేర్ కానీ తెచ్చుకొని మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే కనుక ఇట్స్ వెరీ కాస్ట్. నెక్స్ట్, ఇట్ స్టిల్ హ్యాస్ లిమిటేషన్స్. ఓకే, ఏం చెప్తున్నారు? వర్చువలైజేషన్ ద్వారా ప్రతిదాని వర్చువలైజ్ చేయొచ్చు అన్నారు. అవునా, సర్వర్ కానీ స్టోరేజ్ కానీ నెట్వర్క్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ ప్రతిదీ వర్చువలైజ్ చేయొచ్చు అన్నారు. కానీ ప్రతిదాన్ని కూడా వర్చువలైజ్ చేయలేం. ఓకే, బికాస్ అలా ప్రతిదాన్ని వర్చువలైజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి కంపెనీకి ఏం కావాలంటే హైబ్రిడ్ సిస్టమ్స్ కావాలి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫిజికల్గా ఉన్న దాని నుంచి మనం షేరింగ్ ఇస్తున్నామంటే ఆ ఫిజికల్కి ఎంత ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉండాలి చెప్పండి? అంత ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంటేనే కదా మనం ఈక్వల్గా షేర్ చేయగలం. దానికి ఉన్న ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ని ఇంకొక సిస్టమ్కి షేరింగ్ ఇస్తున్నాము అంటే దానికి ఎంత కెపాసిటీ ఉండాలి? ఓకే, అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? మెమరీని వర్చువలైజ్ చేయొచ్చు, డేటాని వర్చువల్ చేయొచ్చు, అప్లికేషన్ వర్చువలైజ్ చేయొచ్చు, ప్రతిదాని వర్చువలైజ్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. కానీ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ నాట్ బి వర్చువలైజ్డ్. ప్రతిదాని వర్చువలైజ్ చేయాలంటే కనుక కొన్నిసార్లు అలాంటి హైబ్రిడ్ సిస్టమ్స్ని మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి వర్చువలైజేషన్ని సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఎప్పుడైతే దానివల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ తెలుసుకున్నారో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఏం చేయడం స్టార్ట్ చేశారంటే ఆ టాపిక్ని ఆ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ని రిమూవ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఒకప్పుడు మ్యాక్సిమం ప్రతి వెండర్ కూడా వర్చువలైజేషన్ టాపిక్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రతిదాన్ని వర్చువలైజ్ చేయొచ్చు అనుకుని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే స్టార్ట్ చేశారు. ఎవ్రీథింగ్ వర్చువలైజ్ చేసి కస్టమర్స్కి ఇవ్వడానికి స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ఎప్పుడైతే దీనివల్ల టైం వేస్ట్, అలాగే దీన్ని మనం మెయింటైన్ చేయలేమని తెలిసిందో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని కూడా వర్చువలైజ్ చేయడం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్టాప్ చేశారు. బికాస్ దెర్ ఈజ్ లాస్. ఓకే, యాక్చువల్గా ప్రతిదాన్ని వర్చువలైజ్ చేయొచ్చు. ప్రతిదాన్ని వర్చువలైజ్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న హైబ్రిడ్ సిస్టమ్స్ కావాలి. హైబ్రిడ్ సిస్టమ్స్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ హ్యూజ్ కెపాసిటీ. ఓకే, హ్యూజ్ కెపాసిటీ ఉన్న వాటిని మనం కొనుక్కోవాలి, వాటిని మెయింటైన్ చేయాలి. అప్పుడే ప్రతిదాన్ని మనం వర్చువలైజ్ చేయాలి అంటే కనుక ఇట్స్ వెరీ కాస్ట్, వెరీ టైం వేస్ట్. సమ్ టైమ్ దెర్ మే బి ఎ లాస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఓకే. ఓకే, సో దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ క్రియేట్స్ సెక్యూరిటీ రిస్క్. ఓకే, ప్రజెంట్ మోడర్న్ జనరేషన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు. బికాస్ సినిమాలో కూడా మనకు చెప్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కరెన్సీ, ప్రజెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవర్ కరెన్సీ అని. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే చాలు ఎంత డబ్బులైనా సరే మనం సంపాదించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇలా ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ని వర్చువల్స్ కింద షేర్ చేస్తున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా సెక్యూరిటీ లాస్ అవుతుందా లేదా ఆలోచించండి కొంచెం. జనరల్గానే నెట్వర్కింగ్ అంటేనే సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుంది. జనరల్గా క్లౌడ్ అంటేనే నెట్వర్కింగ్ ఉంటేనే క్లౌడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటేనే. యాక్చువల్గా ఇంటర్నెట్ అంటేనే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్గా ఎంతమంది అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆటోమేటిక్గా సెక్యూరిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ అవుతుంది. అలా కాకుండా వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఆటోమేటిక్ ఇంకొంచెం సెక్యూరిటీ అనేది లాస్ అవుతుందా లేదా? దట్ మీన్స్ ఇట్ క్రియేట్స్ సెక్యూరిటీ రిస్క్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్, దెర్ మే బి ఏ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డేటా లాస్. Because if the data is lost, automatically currency will be lost because data is more important today. Yes, next one, it creates a scalability issue. Okay, ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే మన బిజినెస్లో బాగా ఎదగాలి అనుకుంటాం, అవునా? ఎదగాలి అనుకుంటాం కానీ ఎదగలమా లేదు. ఇప్పుడు ఎంతమంది అయినా అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం, కానీ దానికి మించి చేయలేరుగా. అంటే ఒక ఫిజికల్ దాని నుంచి 6 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిజికల్ రిసోర్స్ ఉందమ్మా, ఆ ఫిజికల్ రిసోర్స్ నుంచి ఒక హాఫ్ డజన్ అంటే 6 వర్చువల్ సర్వర్స్ కింద మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, అవునా? కానీ ఆటోమేటిక్గా 6 కన్నా ఎక్కువ వర్చువల్స్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా మనకి నెట్వర్కింగ్ స్లో అయిపోతుందా లేదా? ఎప్పుడైతే నెట్వర్కింగ్ స్లో అయిపోతుందో బయట యూజర్స్ ఎవరు కూడా ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోలేరు. నెట్వర్క్ స్లో అవుతే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి చిరాకు వచ్చి ఆటోమేటిక్గా మన కంపెనీ ఇచ్చే సర్వీసెస్ని వాళ్ళు తీసుకోకుండా బయటకు వెళ్ళిపోతారా లేదా? ఎస్ అను. సో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ
You may also be required to be larger than you want to be when first starting out. ఫస్ట్ నువ్వు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా మ్యాక్సిమం ఎంత ఇవ్వగలవో అంతే ఇవ్వగలవు, అంత మించి నువ్వు ఇవ్వలేవు కదా. అలాగే ఒక ఫిజికల్ దాని నుంచి ఎన్నైతే వర్చువల్స్ చేయగలవో అన్నే చేయగలవు, అంత మించి చేయలేవు కదా. ఒకవేళ అంత మించి చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నీ 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 సర్వీసెస్ కానీ నీ రిసోర్సెస్ కానీ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయంటే ల్యాగ్ అయిపోతుంది. సో చూడండి, బికాస్ మెనీ ఎంటిటీస్ షేర్స్ ద సేమ్ రిసోర్స్, అవునా కదా. ఒకే రిసోర్స్ని చాలా మంది యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఆటోమేటిక్గా నాకు ఇట్ క్రియేట్స్ ల్యాగ్ విత్ ఇన్ ఏ వర్చువలైజేషన్ నెట్వర్క్. ఆటోమేటిక్గా నాకు నెట్వర్కింగ్ స్లో అయిపోతుందా లేదా. సో స్లో అయిపోతే ఏ యూజర్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఓకే, సో దేర్ మే బి ఏ స్కేలబిలిటీ ఇష్యూ. సమ్టైమ్స్ వెన్ వీ షేర్ ద ఫిజికల్ రిసోర్సెస్, ఎప్పుడైతే వర్చువల్స్ కింద చేసామో ఆటోమేటిక్గా ల్యాగ్ అనేది డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. సో అలా ల్యాగ్ అనేది యూజర్స్కి నచ్చదు. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ రిక్వైర్స్ సెవరల్ లింక్స్ ఇన్ ఏ చైన్ దట్ మస్ట్ వర్క్ టుగెదర్ కోహెసివ్లీ. ఓకే, సెవరల్ ఒక చైన్ ఉందమ్మా, ఆ చైన్లో అన్ని లింక్స్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఒక చైన్ అయ్యేది, అంతేనా కదా. అవన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఒక చైన్ అవుతుంది. అలాగే అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు నా లోకల్ కంప్యూటర్ అనుకోండి, నా లోకల్ కంప్యూటర్లో అయితే అంత నా కంట్రోల్లో ఉంటుంది. నా లోకల్ కంప్యూటర్లో అయితే అంత నా కంట్రోల్లో ఉంటుంది. నాకు నచ్చినప్పుడల్లా ఫైల్ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు, కాపీ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా నెట్వర్కింగ్లో ఉంటే చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ యూజింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సేవింగ్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఫైల్. With a local storage device like a flash drive or hard disk drive, you can save the file immediately and and even create a backup. For example, ఒక ఫైల్ని నేను సేవ్ చేయాలమ్మా, నా లోకల్ సిస్టంలో కనుక, నా లోకల్ సిస్టంలో అయితే ఆటోమేటిక్గా నేను సేవ్ చేసుకుంటా, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సేవ్ చేసుకుని బ్యాకప్ కూడా తీసుకుంటా. అలా కాకుండా వర్చువలైజేషన్ ద్వారా అయితే కనుక ఖచ్చితంగా నాకేం ఉండాలి, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వైఫై ఉండాలి, లేకపోతే నా ఫైల్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి స్టోరేజ్ ఆప్షన్ రెడీగా ఉండాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ని నేను వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో స్టోర్ చేయాలి అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి, అక్కడ స్టోర్ చేసుకోవడానికి స్టోరేజ్ క్యాపబిలిటీ ఉండాలి. ఓకే, ఇదంతా నాకు కరెక్ట్గా సింక్ అవుతానే కదా నాకు వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అవుతుంది. లేకపోతే కరెక్ట్ ఇవన్నీ లేకపోతే ఏ ఒకటి మిస్ అయినా సరే సింక్ అవుతుందా, అవునా కదా. అంటే ఇప్పుడు పర్సనల్గా నా దగ్గర ఉంటే అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అలా కాకుండా నేను థర్డ్ పార్టీ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాను, లేకపోతే ఇంటర్నెట్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాను అంటే కరెక్ట్గా లింక్ అవుతుందా. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటి అంటే, నా దగ్గర ఉన్న ఫైల్ని వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో పెట్టాలి. వర్చువలైజేషన్ అంటేనే ఖచ్చితంగా ఇంటర్నెట్ కావాలి, నెట్వర్కింగ్ కావాలి. ఆ నెట్వర్క్ పని చేయకపోతే, ఒకవేళ నెట్వర్క్ పనిచేసింది అనా నా ఫైల్ని అక్కడ పెట్టాలి అంటే అక్కడ స్టోరేజ్ స్పేస్ లేకపోతే, ఇవన్నీ కరెక్ట్గా లింకింగ్ ఉంటేనే కదా ఒక చైన్లా కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఏ ఒకటి మిస్ అయినా సరే ఆటోమేటిక్గా నాకు ఏమవుతుందంటే వర్క్ అనేది ఆగిపోద్ది. అదే ఒక డ్రాబ్యాక్. నెక్స్ట్, ఇట్ టేక్స్ టైం. సో చూడండి, ఇట్ కాస్ట్ యూజర్స్ టైం ఓవర్ ద లాంగ్ రన్ వెన్ కంపేర్ టు లోకల్ సిస్టమ్స్. సో ఒక్కోసారి స్టార్టింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేసెస్లో టైంని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే లాంగ్ రన్, చాలా రోజులు లాంగ్ రన్లో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే స్లో అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ బికాస్ దేర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్ దట్ మస్ట్ బి ఫాలోడ్ టు జనరేట్ ద డిజైర్డ్ అవుట్పుట్. మనం అనుకున్న అవుట్పుట్ రావాలి అంటే కొన్నిసార్లు టైం పడుతుందంట బై యూజింగ్ వర్చువలైజేషన్. ఓకే, అంటే లోకల్ సిస్టమ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక కొన్నిసార్లు లాంగ్ రన్ అప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే స్లో అవుతుందంట. ఓకే, బికాస్ మన దగ్గర ఉన్న కాయిన్కే 2 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో బొమ్మ, ఇంకోటేమో బొరుసు. అలాగే ప్రతిదానికి కూడా 2 ఫేసెస్ ఉంటాయి, 2 యాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రాస్, ఇంకోటి కాన్స్. ఓకే, ఎవ్రీ న్యూ టెక్నాలజీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రాస్ అండ్ కాన్స్. బట్ వాట్ వీ షుడ్ డూ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాపర్లీ యూటిలైజ్ దిస్. ఎక్కడ ఏది యూజ్ చేయాలి, ఎన్ని వర్చువల్స్ చేయాలి, అలా వర్చువల్ చేయడం వల్ల నాకేమైనా యూజ్ ఉందా. ఓకే, అలా కాదు, వర్చువలైజేషన్ ఉంది కదా అని ప్రతిదీ వర్చువలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుందంటే క్లమ్సీ అవుతుంది. ఓకే, సో మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, క్లౌడ్ వల్ల ప్రతిదీ చేయొచ్చు, అలానే 100% గ్యారంటీ లేదు. సెక్యూరిటీ ఉందా అంటే ఉంది, అలానే 100% లేదు. సో ఇట్స్ యూజర్స్ ఒపీనియన్. ఓకే, వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఆలోచించుకోవాలి, ఎందుకంటే క్లౌడ్ హ్యాస్ ప్రోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాన్స్.
అలాగే వర్చువలైజేషన్ కూడా ప్రాస్ ఉన్నాయి, కాన్స్ ఉన్నాయి, మీరు చూసారు. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రాపర్ కొంచెం తెలివిగా ఆలోచించి ఏది చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, వర్చువలైజేషన్ ఎందుకు అంటే ఏంటి, ఎందుకు చేయాలి, ఏది చేస్తే బాగుంటుంది అని క్లారిటీగా తెలుసుకొని చేస్తే ఎవరికైనా పర్లేదు. అలా కాకుండా చేయొచ్చు కదా అని ప్రతిదాన్ని చేసి పడేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా క్లమ్సీ అయిపోతుంది. కొన్నిసార్లు మీ బిజినెస్ కూడా షట్ డౌన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. Okay guys, so that's all about today's topic, virtualization advantages and disadvantages. I hope all of you understand this topic. Okay, thank you guys, thank you.